सत श्री अकाल, तुम देख रहे हो द पंजाब टीवी ते मैं हाँ जज सिंह चाहल। 0 डिग्री के करीब तापमान नूं अपने पिंडे ते हंडाउण तो बाद हुण जदों तापमान 40 तो 50 डिग्री दे विच रहिंदा है, ऐसी गर्मी नूं भी किसानां दे वल्लों अपने पिंडे ते हंडाया जा रहा है अते दिल्ली दे बार्डरां ते बैठ के अपने अंदोलन नूं किसान लगातार अगे वधाउंदे दिखाई दिंदे ने। हुण जदों केंद्र सरकार दे वल्लों किसानी अंदोलन नूं बिल्कुल अणगौलिया कीता जा रहा है, नित नवें दिन खेती मंत्री नरिंदर तोमर दे वल्लों किसानां नूं गलबात दा सद्दा दे दिता जांदा है, पर नाल दी नाल एक शर्त भी रख दित्ती जांदी है कि कुछ होर चाहीदा है तां दसो, खेती कानून रद्द नहीं होणगे, आ जाओ, जेकर कोई होर गल करनी है तां। किसान कहिंदे ने कि होर कोई गल है ही नहीं, साडी तां मंग ही इक्को है कि खेती कानून रद्द कीते जाने चाहीदे ने। हुण डेडलॉक बनिया होया है, केंद्र अते किसानां विचाले कोई भी गल नहीं हो रही है ते केंद्र सरकार नूं हलूणा देण दे लई हुण किसानी अंदोलन दी अगवाई कर रहे किसान आगूआं दे वल्लों केंद्र सरकार दे खिलाफ हुण 3 वड्डे ऐलान कर दिते गए ने। बीते दिन ਸਿੰਘੂ बार्डर ते संयुक्त किसान मोर्चे दीआं किसान जथेबंदियां दी बैठक किसान आगू बूटा सिंह बुरजगिल दी अगवाई दे विच होई है, जिस दे विच ये 3 वड्डे फैसले किसानां दे वल्लों लए गए ने, जिन्हां दे विच सब तो पहला ते सब तो वड्डा फैसला संसद वाल नूं मार्च नूं लैके लिया गया है। किसानां दा कहना है कि मॉनसून सैशन पार्लीमेंट दा 19 जुलाई नूं शुरू होना है अते इस तो पहला 2 दिन 17 जुलाई नूं सारियां विरोधी पार्टियां दे संसद मैंबरां नूं एक चेतावनी पत्र दिता जाएगा, जिस दे विच उन्हां एमपीज़ नूं अपील कीती जाएगी कि पार्लीमेंट दे अंदर तुसीं किसानी दा मुद्दा बड़े जोर शोर दे नाल चुकना है। किसान कहिंदे ने कि असीं सड़कां ते बैठ के केंद्र सरकार दी विरोधता कर रहे हैं अते जिहड़े संसद मैंबर ने जिहड़े अंदर जाके आवाज़ चुक सकदे ने, बीजेपी दीआं विरोधी पार्टियां दे संसद मैंबर ने, उन्हां नूं असीं इस चेतावनी पत्र दे विच अपील करांगे कि तुसीं लगातार किसानी दा मुद्दा पार्लीमेंट दे अंदर चुकना है अते उन्नी देर तक संसद दी कार्रवाई नहीं चलन देनी है जिन्नी देर तक किसानी मुद्दे ते गल करन दे लई केंद्र सरकार तैयार नहीं हुंदी है। इस मौके बोलदिआं किसान आगूआं ने यह भी जानकारी दित्ती है कि पिछले सैशन दे वांग केंद्र सरकार इस बार भी अजिही कोशिश कर सकती है कि किसानी दा मुद्दा संसद दे विच ना विचारिया जावे, पर असीं विरोधी पार्टी दे जिहड़े संसद मैंबर ने उन्हां नूं अपील करदे आ कि तुसीं उन्नी देर तक पार्लीमेंट दी कार्रवाई नहीं चलन देनी है। बलबीर सिंह राजेवाल कहिंदे ने कि असीं एक होर अपील विरोधी पार्टियां दे संसद मैंबरां नूं कर रहे हां कि वॉकआउट नहीं करना, सदन दे विचों नारेबाजी करके बाहर नहीं आ जाना। इस दे नाल केंद्र सरकार अपनी मर्जी करन दी खुल उस नूं मिल जांदी है, इस करके वॉकआउट नहीं करना, सदन तो बाहर नहीं आउणा, सदन दे अंदर रह के ही किसानी मुद्दे ते गलबात करन दे लई केंद्र सरकार नूं सत्ता धिर नूं मजबूर करना है। पहला वड्डा फैसला किसानी अंदोलन दी अगवाई कर रहे किसान आगूआं दे वल्लों यह लिया गया। 17 जुलाई नूं विरोधी पार्टियां दे संसद मैंबरां नूं एक चेतावनी पत्र किसानां दे वल्लों दिता जाएगा। दूजा अते सब तो वड्डा फैसला किसानां दे वल्लों यह लिया गया है कि 22 जुलाई नूं 19 जुलाई नूं मॉनसून दा सैशन शुरू हो जाना, इजलास शुरू हो जाना है अते 22 जुलाई तो किसानां दे जथे पार्लीमेंट वल नूं कूच करने शुरू कर देणगे अते इस दे लई रणनीति भी किसानां ने बना लई है अते उहदा खुलासा भी कर दिता गया है। किसान आगूआं ने खुलासा कीता है कि जिन्नियां भी जथेबंदियां इस वेले एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहीआं ने संयुक्त किसान मोर्चे दे विच किसानी अंदोलन दे विच, उन्हां दे 5 मैंबर बसां विच बैठ के पार्लीमेंट दे सामने बैठ के रोस प्रदर्शन करिया करनगे। रोज 22 जुलाई तो लैके जिन्नी देर तक भी पार्लीमेंट दा इजलास चलेगा उन्नी देर तक ये जथे जांदे रहणगे अते अगले दिन नवां जथा जाया करेगा। विरोधी पार्टियां दे संसद मैंबर अंदर सरकार दा विरोध करनगे, खेती कानूनां नूं रद्द करन दी मंग करनगे अते जिहड़े किसानां दा जथा जाया करेगा वो पार्लीमेंट दे बाहर पार्लीमेंट दे सामने बैठ के केंद्र सरकार दे खिलाफ रोस प्रदर्शन करिया करेगा। पहला मन्निया जा रहा सी कि सारे ही किसानां दे वल्लों पैदल मार्च संसद वाल नूं कीता जाना है, पर किसान आगूआं दे वल्लों अपनी रणनीति विच तब्दीली कर ली गई है। जदों पुछया गया कि जेकर तुसीं 5 जने जाओगे तां रोज दे किन्ने क किसान हो जाणगे, तां बलबीर सिंह राजेवाल ने दावा कीता है कि एक जथे दे विच 200 जां फिर उस तों वध किसान होया करनगे जिहड़े कि बसां दे विच बैठ के
ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅੰਦਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਭ ਉਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਵੇਂ ਪੈਟਰੋਲ ਹੋਵੇ, ਡੀਜ਼ਲ ਹੋਵੇ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ 2 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਹੈ, ਸਕੂਟਰ ਹੈ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਸੜਕ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਸੜਕ ਨੂੰ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਖਾਲੀ ਸਿਲੰਡਰ ਲਿਆ ਸਕਣ ਤਾਂ ਉਹ ਖਾਲੀ ਸਿਲੰਡਰ ਸੜਕ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ 12 ਵੱਜ ਜਾਣਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਰਨ ਵਜਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਖੋਲੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਸੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੋਟਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 5 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਪੂਰੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 8 ਘੰਟੇ ਸਪਲਾਈ ਤਾਂ ਫਿਰ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। 8 ਘੰਟੇ ਅਜੇ ਵੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰੇ ਨੇ। 6 ਤੋਂ 7 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ 6 ਜੁਲਾਈ ਵਾਲਾ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਿਰਾਓ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਘਟਾ ਦੇਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੱਟ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਤਰੀਕ ਦੇ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਘੇਰਿਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲੇਗਾ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੂਕ ਕੇ ਕਦਮ ਰੱਖਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਣੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਸਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਲੀਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸੁਝਾਅ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਣੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੋਂ 5 ਕਿਸਾਨ ਜਾਣਗੇ। 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਥਾ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨਵਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ 200 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲੇਗਾ। ਇੱਕ
ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ 2-200 ਦੇ ਜਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ? ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਸਹੀ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰ ਖਬਰ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ YouTube ਤੇ ਦ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਬੈਲ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾ ਲੈਣਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਖਬਰ ਤੁਸੀਂ Facebook ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ Facebook ਤੇ ਦ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦਾ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਮੈਂ ਜੱਜ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ, ਹਰ ਖਬਰ ਦਾ ਸੱਚ।